परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल तख्त चबर दे मालक गरीब नवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सत संगी जनों, गुरु चरनां विच बैठन दा सुभाग गुरु की कृपा बख्शिश दा सदका प्राप्त होया है। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के प्रकाश पुरब नूं समर्पित गुरु के जीवन की लड़ीवार विचार अज आपां आरंभ करन लगे हैं। साहब रहमत करे, तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम, पालहे अकिरत कना पूर्ण दृष्ट तेरी राम। साहब आप बख्शिश करके ये अपने जीवन की विचारां आपां नूं सारिआं नूं रल मिल के करन दी बख्शिश बरताउण। अरमता विच एक बार गुरु बख्शी फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दुनिया विच चार तरह दीयां इमारतां, एक वो इमारतां जिहड़ियां मनुख नूं धनवान बनाउंदियां, जिन्हां विच कारखाने ने, दुनियावी पदार्थां के आदान प्रदान के लिए, वपारी बिरती के लिए कारोबार ने, अजिहियां इमारतां मनुख नूं धनवान बनाउंदियां। दूजियां इमारतां वो ने जिहड़ियां मनुख नूं विद्वान बनाउंदियां। इन्हां दे विच स्कूल ने, कॉलेज ने, यूनीवर्सिटियां, इस तरह दीयां बेअंत इमारतां जिहड़ियां कि मनुख नूं विद्वान बनाउंदियां। तीजी इमारत दुनिया विच वो है जिहड़ियां मनुख नूं शैतान बनाउंदियां। इहदे विच जूए खाने ने, पब क्लब आदਿਕ बेअंत अजिहे थां मनुख नूं शैतान बनाउंदियां। चौथी एक इमारत है वो धार्मिक अस्थान ने, किसी भी धर्म दे होण, जे चंगी तरह धार्मिक अस्थान ते धर्म की सिक्ख्या कोई ग्रहण कर लवे, यकीन जानो ये मनुख नूं इंसान बनाउंदियां ने। चार ही इमारतां ने, पर मनुखता की बदकिस्मती है, तुहानूं जिहड़ियां इमारतां धनवान बनाउंदियां इकट्ठ मिलणगे, विद्वान बनाउंदियां उत्थे इकट्ठ मिलणगे, शैतान बनाउण वाले थावां ते सब तो वध इकट्ठ मिलेगा। पर जिथे तुहानूं इंसान बनाया जा रहा है उत्थे कभी बहुती इकट्ठ नहीं मिलेगा। मनुख की यह बिरती रही है। मैं तां बेनती कहन लगी है, गुरु के जीवन नूं विचारन तो पहला ये मनुख चेता रखे, गुरु मनुख नूं बलिहारी गुर अपने जो हाड़ी सद बार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी बार। गुरु मनुख नूं देवता बना दिंदा है। तां करके सिख गुरु चरनां विच जुड़दा है। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का प्रकाश होण तो पहला, बड़े ध्यान नाल सुनियो, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के आगमन प्रकाश तो पहला का की हाल सी, सानू उहदे वल जरूर ख्याल करना पएगा। जे गुरु नानक साहब जी के जीवन नूं विचारना,
बहुत लाजमी है। गुरु नानक साहब तो प्रकाश तो पहला दा की हाल सी। सतगुरु बाणी विच आप दर्ज करके गए है। साहब कह लगे हाल अजिहा सी, कल काती राजे का साई, धर्म पंख कर उडरिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसै नाही कह चढ़िया, हो भाल बिकुन्नी हुई, अंधेरे राहो ना कोई। मैं तुहानूं फिर एक पल बेनती कहन लगी है, जे तुसी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे प्रकाश तो पहला दा हाल जानना होवे, उदों राजसी दशा की सी, उदों समाजिक दशा की सी, उदों धार्मिक दशा की सी, उदों आर्थिक दशा की सी, तो तुहानूं भाई गुरदास साहब जहाँ गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे अपने बचन पढ़ने पैणगे, किहो जिहा हाल सी। सतगुरु बाणी विच बचन वरत रहे आ, राजसी दशा ऐसी सी, कल काती राजे का साई, धर्म पंख कर उडरिया। साहब कह लगे इस कलयुग के भयानक समय के अंदर राजे कसाई बने हुए सन, जिन्हां दा काम प्रजा की रखवाली करना है, वो कसाई का रूप धारण करके बैठे सी। धर्म है जिहड़ा वो खंभ ला के उड़ गया सी। मैं बेनती तुहानूं नाल कही जानी है, गुरु ने बाणी विच बचन वरत्या, जिस थावां ते दो चीज़ां चलियां जाण, एक शर्म ते दूजा धर्म, सतगुरु कह लगे उत्थे कूड़ रह जांदा है। शर्म धर्म दोए छप खलोए, कूड़ फिरै प्रधान में ला लो। जिथे शर्म नहीं है, जिथे धर्म नहीं है, साहब कह लगे फिर तीजा ते उत्थे केवल कूड़ वरतदा है। हुण सतगुरु ने बाणी विच बचन वरते, कहन लगे कल काती राजे कसाई, धर्म पंख कर उडरिया। कहन लगे धर्म खंभ ला के मानो उड गया, राजे कसाई बन गए। राजे का धर्म सी प्रजा की पालना करना, वो कसाई रूप धारण करके तुर रहा है, क्योंकि धर्म तो है नहीं। कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसै नाही कह चढ़िया। एक एक अर्थ वाले पासे नूं ख्याल करियो। कूड़ अमावस, अमावस का अर्थ है मस्या की काली रात। कह लगे चार चपेरे कूड़ इवें वरत गया, जिमें मस्या की रात नूं कुप हनेरा हुंदा है, वो काली रात हुंदी है। सब कह लगे चार चपेरे किते सच नज़र नहीं आउंदा, कूड़ ही वरतदे है, कूड़ दा हनेरा पिया होया है। कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसै नाही कह चढ़िया। ते सच दा चंद्रमा किते प्रतीत नहीं हुंदा, किते दिसदा नहीं। गुरु नानक साहब नूं पुछया, महाराज तुसी किवें तुरे हो? साहब कह लगे हो भाल बिकुन्नी होई, अंधेरे राहो ना कोई। मैं भी कह लगे सच की भाल विच तुर रहे हैं, यतन कर रहे हैं भी हनेरे विचों निकल के किते मनुखता विच प्रकाश हो जाए। ये गुरु दे अपने बोल ने। फिर तुहानूं एक बेनती करा, 24 जुलाई इस भारत वर्ष का थोड़ा जा पिछोकड़ की है, बहुता नहीं। 24 जुलाई 1204 ईस्वी के अंदर इस भारत वर्ष नूं गुलामां दे गुलाम रहन वालियां ने गुलाम कर लिया सी। तुहानूं पता होवे इथों दा जिहड़ा बादशाह सी, उहदा नाम सी प्रिथी चंद राजपूत। प्रिथी चंद राजपूत विकारां दी जिंदगी विच इन्ना गलतान होया,
ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਰਾਜਪੂਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਿਹਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਅੱਖ ਖੋਲੀ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਤਬਦੀਨ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ। ਕੁਤਬਦੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਚਮੜੀ ਉਧੇੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ ਵਰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਜੀਆ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹ ਤੈਮੂਰ ਬਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੈਮੂਰ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨੇ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਪਾਪੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਤੈਮੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਧੀ ਸਨ, ਲੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜ ਹੈ, ਤਖਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਹੈ, ਕੁਤਬਦੀਨ ਹੈ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਹੈ, ਤੈਮੂਰ ਵਰਗੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਜਸੀ ਦਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਦੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ, ਖਾਜ ਹੁਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਮ ਦੇ ਉਲਟੀ ਬਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ, ਪਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਕੂੜ ਕਸਤ ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਈ, ਚੇਲੇ ਸਾਜ ਬਜਾਏਂਦੇ ਨੱਚਨ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵਿਦ ਭਾਈ, ਸੇਵਕ ਬੈਠਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਉੱਠ ਘਰੀ ਤਿਨਾੜੇ ਜਾਈ, ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਲਹਿ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਅਗਲੇ ਬੋਲ ਵਰਤੇ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਦਾਮ ਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਆਓ ਕਿਥਾਉ ਜਾਈ, ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਸਬਸ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀ। ਵਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ ਹੋ ਗਈ।
ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹ ਬਿਰਤੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਕੂਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਕੂਕਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਖੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੂਕਰ ਦੀ ਲਾਲਚੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲ ਵਰਤੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੂਕਰ ਇੰਨੀ ਲਾਲਚੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਚੱਕੀ ਚੱਟਦਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਟਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਟਦਾ ਹੀ ਚੱਟਦਾ ਚੱਕੀ ਤੋਂ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਪਰੋਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਲਾਲਚੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਚਾਕੀ ਚਾਟੇ ਚੂਨ ਖਾਹੇ ਚਾਕੀ ਕਾ ਚੀਥਰਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਲਾਲਚੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂਕਰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੂਕਰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮਾਲਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇ, ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਸਵੇਰ ਹੋਏਗੀ ਕੂਕਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੂਕਰ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਸਦਾ ਸੁਆਨ ਤਜ ਨਹੀਂ ਨਿਤ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੂਕਰ ਦੀ ਨਖਿੱਧ ਜੂਨ, ਭੈੜੀ ਜੂਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਹੇ ਮਨ, ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਨਖਿੱਧ ਜੂਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ ਸੀ। ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਲਾਲਚੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ ਖਾਜ ਹੋਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ। ਇਉਂ ਮੰਨੋ ਲੋਕੀ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਲਟੀ ਬਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਰਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾੜ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਬਾਗ ਉਜਾੜ ਦੇ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਲਟੀ ਬਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਾਂਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ ਰਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓਂ ਚੱਟ ਜਾਹੋ। ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਨਾ, ਸ਼ੀਂਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੂਕਰ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸਨ? ਇਹ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ, ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਕੂਕਰ ਰਲ ਕੇ, ਭਾਵ ਰਾਜਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਐਲਕਰ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ, ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਾਂਦਾ ਪਾਏ ਨਕਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ, ਮਾਨੋ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਨੌਂਦਰਾਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨੌਂਦਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚਾਕਰ ਨਾਂਦਾ ਪਾਏ ਨਕਾਓ, ਰੱਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓਂ ਚੱਟ ਜਾਹੂੰ। ਤੇ ਇਉਂ ਮਾਨੋ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ, ਖਾਜ ਹੋਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਮ ਦੇ, ਉਲਟੀ ਬਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਪਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨ, ਕੂੜ ਕੁਸੱਟ ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਹੈ। ਪਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਜਾ ਵੀ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨ, ਕੂੜ ਕੁਸੱਟ ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਈ। ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ, ਚੇਲੇ ਸਾਜ ਵਜਾਏਂਦੇ, ਨੱਚਨ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵਿਦ ਭਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਵੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਚੇਲਾ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਲੇ ਸਾਜ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਚੇਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ, ਉਵੇਂ ਨੱਚਦੇ ਆ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਚੇਲੇ ਸਾਜ ਵਜਾਏਂਦੇ, ਨੱਚਨ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵਿਦ ਭਾਈ। ਸੇਵਕ ਬੈਠਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰ ਉੱਠ ਘਰੀ ਤਿਨਾੜੇ ਜਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੈਸੀ ਰੀਤ ਸੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸੇਵਕ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਸੇਵਕ ਬੈਠਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰ ਉੱਠ ਘਰੀ ਤਿਨਾੜੇ ਜਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ, ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ, ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਦਾਮ ਹਿਤ, ਭਾਵੇਂ ਆਵੋ ਕਿੱਥਾਂ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਾਚਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਦਾਮ ਹਿਤ। ਦਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ, ਟਕਾ। ਹਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੋਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
जिन्ने इस्त्री ने भावें पुरख ने पति ते भावें पत्नी ने वो केवल पैसे दे पुजारी ने। उन्होंने 4 पैसों का लालच दे के भावें पति नूं भावें पत्नी नूं जिधर मर्जी विकारां दी जिंदगी विच लै जाओ। भाई गुरदास जी ने बचन वरते है, कह लगे इस्त्री पुरख है दाम हित, केवल विचकार पैसा है इन्हां दे, कोई आत्मिक तौर पर प्रेम नहीं है। भावें आवो किथाऊं जाई, भावें कोई किथे तुरिया फिरे, भाव यह रहा भी परिवारां विच जिहड़े रिश्ते नाते ने वो भी पवित्र नहीं रहे। अखीर भाई गुरदास साहब ने बचन वरते, राजा अपना धर्म छड्ड गया, ऐलकर अपना धर्म छड्ड गए, गुरु बख्ती सन जड़े पखंडी उन्होंने अपना धर्म छड्डिया, प्रजा अपना धर्म छड्ड गई, काजी अपना धर्म छड्ड गया। सब कुछ जदों धर्म तो लांभे हो गया तो भाई गुरदास साहब कहते वरत्या पाप सबस जग माही, 4 छुपेरे पाप वरतद है केवल, दूजी कोई गल नहीं है। भाई गुरदास साहब जी दे एक होर बचन हुंदा है, जे तुसी पढ़ना होवे ना उदों दा धर्म की सी गुरु नानक साहब तो पहलां दा, ते भाई गुरदास साहब दे शब्द पढ़ लियो। 2 लोग सन जिहड़े धर्मी कहाउंदे सन, एक मुसलमान, दूजा धर्म हिंदू है, पर दोनों की आपसी विरोधता बड़ी है। वो भाई गुरदास साहब के बचनों में जिक्र आउंदा है, कहन लगे हिंदू ये कहंदे भी गंगा विच इशनान करना ते हरिद्वार कांशी की धरती पवित्र है केवल। मुसलमान कहंदे नहीं, तुहाडी गंगा मैली है, तुहाडा हरिद्वार तुहाडी कांशी मैली है, जे पवित्र स्थान है वो केवल काबा ही है, मक्के की धरती है। भाई साहब कहन लगे हिंदू ये कहंदा है रब्बी घर विच ओही प्रवान होएगा जिहड़ा तिलक ते जंजू धारण करदा है। मुसलमान कहंदा नहीं, खुदा दे घर वो प्रवान होएगा जिहड़ा सुन्नत करदा है, वो इन्हां नूं रद्द करदा है। हिंदू कहंदा है जिहड़ा राम कहेगा जुबान तो ओही रब राम दे घर परमात्मा दे घर प्रवान होएगा। मुसलमान कहंदा जिहड़ा रहीम ते खुदा कहेगा वो खुदा दे घर प्रवान होएगा। परमात्मा एक है, इन्हां 2 वंडियां पा दित्तियां। अगला बचन भाई गुरदास साहब ने वरतिया है, कहन लगे दोनों ने हिंदुआं ने वेदां दा धार्मिक उपदेश भुला दिता। उन्हां दे अपने धार्मिक ग्रंथ सन वेद, कोई ज्ञात नहीं है। मुसलमानां ने कतेब कुरान दा पवित्र उपदेश भुला दिता। भाई गुरदास साहब कहंदे केवल सच इन्हां दी जिंदगी विचों किनारा कर गया, दोनों की जिंदगी विच पाप ही वरती जा रहे हैं, भावें वो हिंदू है भावें वो मुसलमान है। ते जिहड़ा सिर दा लिख है वो उमें दा उमी डब्बी घर विच खलोता हुआ है। भाई गुरदास साहब के बचन ने कहन लगे गंग बनारस हिंदुआं, मक्का काबा मुसलमाने। अर्थ में पहला कर दिते ने, गंग बनारस हिंदुआं, हिंदू गंगा ते बनारस नूं पवित्र कहंदा है, मक्का काबा मुसलमाने। मुसलमान मक्के ते काबे की पवित्रता की गल करदा है। खुदी बखीली तकबरी खिंचो तान करेन तियाने। खुदी दा अर्थ है खुद दे अहंकार विच हिंदू भी गलतान है, मुसलमान भी गलतान है। बखीली दा अर्थ हुंदा चुगली निंदिया करनी, दोनों एक दूजे की चुगली निंदिया करके आपसी बैर कढ़दे है।
खुदी बखीली तकबरी, खिंचो तान करेन तिघाने। धक्का जोरी करके एक दूजे नाल हिंदू ये चाहुंदा सारे मुसलमान बन जान, मुसलमान ये चाहुंदा सारे हिंदू बन जा, सारे मुसलमान बन जान। एक दूजे नाल इवें धक्का जोरी करते हैं। खिंचो तान करेन तिघाने। सुन्नत मुसलमान दी, तिलक जिंजू हिंदू लुभाने। एक सुन्नत करके खुदा दा प्यारा होना चाहुंदा है, एक तिलक जंजू पा के परमात्मा दे दर प्रवानगी चाहुंदा है। अगले बचन वरते, वेद कतेब भुलाए कै, मोहे लालच दुनी शैताने। वेदां दा ते कतेब धार्मिक ग्रंथां दा उपदेश किनारे कर दिता, लालच दी जिंदगी जिउ रहे है। सच किनारे रह गया, खै मरदे बामण मौला ने। यह भाई गुरदास साहब का बचन है। कहन लगे दोनों की जिंदगी विचों सच किनारे रह गया, एक दूजे नाल बामण ते मौलाना, बामण ते मुला, मुसलमान ते एक ब्राह्मण हिंदू कहाउण वाला खै के एक दूजे नाल मर रहे हैं। सच किनारे रह गया, खै मरदे बामण मौला ने। आ इन्हां दी जिंदगी दा हाल है। इहो दे गुरु नानक साहब तो पहला धार्मिक लोग ने। मैं एक बेनती तुहानूं फिर करा, मुगलों का राज सी उस वेले, इन्हां मुसलमानों का तख्त सी। अजिहा वक्त भी रहा है। दो तरह दी गल्लां सन, जे तुसीं चंगी तरह समझो। हिंदुआं विच चार धड़े सन, चार वर्ण चार मजहबां जग विच हिंदू मुसलमाने। चार वर्ण सन हिंदुआं विच, खत्री, ब्राह्मण, शूद्र ते वैश्य। इवें चार मजहब बनाए हुए सन मुसलमाना ने। सिया, सुन्नी, राफजी ते इमाम साफी, चार ये सन। तुसी किते बहुत ही गहराई विचों पढ़ो, जिहड़े चार ने ब्राह्मण, खत्री, वैश्य ते शूद्र, इन्हां दे चारां दे जिंदगी जिउण दे वखरे वखरे ढंग ने। जिहड़े चार मुसलमानां दे मजहब ने, सिया, सुन्नी ते राफजी ते इमाम साफी, इन्हां चारां दा आपो अपना तरीका है। पर हिंदू मुसलमानां दा राज सी, ते जिहड़े हिंदू अमीर सन, ब्राह्मण सन, जिहड़े जां खत्री सन, वो ते हिंदू मुसलमान जिहड़े हाकम सन, उन्हां दे घर विच जाके उन्हां दी चापलूसी करके मित्रता पा के रखते सन। तुहानूं पता है गुरबाणी विच बोल ने, सतगुरु ने बाणी विच ये वचन वरते भी ये जिहड़े खुद ने खत्रियां ता धर्म छोड़िया, मलेच्छ भाखिया गही। आसा की बार का वचन है। इसका अर्थ है खत्री ते जूझण वाला पुरुष सी, उन्हें भी अपना धर्म छड्ड के मलेच्छ भाखिया गही, मुसलमानां दी मलेच्छां दी बोली बोलण लग पिया। वो भी इहो जिहा काम करदा सी। पर जिहड़े असल विच शूदर सन ना हिंदुआं दे अंदर, जिन्हों सब तो नीवा गणिया गया, ये नीवी जात दे ने, ये नीवे कर्म करन वाले ने, सब तो मंदड़ा हाल उन्हां दा सी। उन्हां दा अजिहा हाल सी, जे किते उन्हें अपनी किरत कमाई विचों कोई चार पैसे इकट्ठे कीते होण, मुसलमान जे एक हिंदू तो, शूदर तो जां वैश्य तो चांदी मंगदा है, उन्होंने बड़े प्यार नाल चांदी मंगण दी बजाय सोना भेंट कर देना चाहिए।
ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਚਾਂਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਸੋਨਾ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਲਾ ਥੁੱਕਣਾ ਚਾਹੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਲੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਖੂਹ ਤੋਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਖੂਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਕੁੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੂਹ ਤੋਂ, ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਪਕੜਨਾ ਹੀ ਪਕੜਨਾ ਲਾਲਟੇਨ ਆਦਿਕ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੱਲ ਲਟਕਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇਗਾ ਉਹ ਟੱਲ ਖੜਕੇਗੀ ਘੰਟੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਏ। ਅਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵੰਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੇ, 3 ਲੋਕ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਕਾਜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਮਲ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਗਾਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੁਲਾਹਾ ਵੀਰ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਾਜੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਾਜੀ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਜੁਲਾਹੇ ਵੀਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਾਜੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਘਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੁਲਾਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਬਲਦ ਖੋਲ ਕੇ ਜਾ ਘਰ ਕਾਜੀ ਦੇ ਬਲਦ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੁਲਾਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਪੱਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਪਗੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕਾਜੀ ਘਰ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੁਲਾਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਲਾਹੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਭਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਪਗੜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੀ ਪਗੜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਲਦ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਬਲਦ ਕੀਮਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਕਾਜੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪਰਾਈ ਮੈਲ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੈ ਜੀਆ ਘਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਜੀ ਘਾਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋਗੀ। ਉਦੋਂ ਜੋਗੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਦੀ ਬੜੀ ਥਾਂ ਸੀ। ਜੋਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੋਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸਣੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਗੀ ਤੇ ਆਪ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਨ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੋਦੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਪਕੜ ਕੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ, ਤਿੰਨੇ ਉਹ ਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਤਿੰਨੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਜਾੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਰਾਜਸੀ ਦਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਦਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਤੇ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਭੋਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਟਾ ਸੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤੀ ਗਰੀਬ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਉਂ ਮਾਨੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਆਖਿਰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੀ। ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁਣ ਸਹਾਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਗਈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਬਾਚਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 10-12 ਦਿਨ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਕੋ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਯਤਨ ਕਰਿਓ, ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।